Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Majelis Taklim Jawana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas izinnya kita masih dikasih kesempatan juga kesehatan berhadir di acara kajian kita pada hari Kamis 8 Mei 2025, yang mana nantinya insya Allah kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Muttaqin SH MH. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Selawat dan salam Bapak Ibu semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW bersama-sama dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana seperti biasanya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kajian, kita terlebih dahulu sejenak mendoakan orang tua kita, mendoakan para pendahulu kita ya. Baru nanti setelah itu kita masuk ke kajian bersama Ustaz Dr. Muttaqin MH. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطواره وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا يا غفار وارحمنا يا رحمن ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعهم احتفظ جوانا يا أرحم الراحمين. وربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا يا ربنا تمم بالخير وقض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا ببركة الفاتحة وببركة حبيبنا يا ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah majelis taklim Jawana insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita ke kajian insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Muttaqin MH. Langsung saja kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim. Apa namanya, Bu? Jawana.
rumah tahfiz Jawana apa majelis taklim Jawana? Rumah tahfiz. Ibu-ibu ada tahfiz? Belum ada lagi. Oh, berarti pengajiannya baru dulu ya. Mudah-mudahan nanti habis ini tahfiz. Juz 30 juz. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Jawana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan, ya enggak Bu? Allah berikan kita nikmat masih bisa mendengar, betul? Allah berikan kita nikmat bisa melihat. Allah berikan kita nikmat bisa merasakan makanan. Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, sehat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ni'matus sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang ini betul-betul diingatkan. Ada dua nikmat yang kita lalai. Yang pertama nikmat sehat, karena sehat ini sementara jemaah. Betul Bu? Ibu ada yang sakit sore ini enggak? Enggak ada yang sakit. Sakit kaki ada? Ada berarti. Jadi jemaah, kalau sakit kaki itu ya agak apalah sedikit. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi nikmat sehat yang pertama, yang kedua nikmat waktu luang kosong. Ibu-ibu waktunya banyak luang, bapak-bapak terus sibuk dari dulu nampaknya. Makanya bapak ini nampaknya tidak banyak-banyak kali karena sibuk. Ibu-ibu ini waktunya luang. Ini bapak-bapak yang nggak hadir karena sibuk atau karena memang nggak hadir ini? Oh, berarti menyia-nyiakan waktu bapak-bapak. Banyak kerugian. Kalau hadir di majelis ilmu, kata Nabi SAW, di antaranya adalah di rumah Allah berkumpul. Ada 4 Allah berikan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Diberikan ketenangan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hadir kita di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan. Siapa yang rajin hadir di majelis ilmu, dia makin tenang hidup itu. Mesti dia makin bahagia. Betul enggak Bu? Betul enggak Pak? Wih, iya juga. Jadi kalau di total, mana yang paling banyak hidupnya bahagia dan tenang? Ibu-ibu atau bapak-bapak nih? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir tenang juga. Cuman yang nggak hadir tuh mesti dia agak-agak stres dikit biasanya. Karena di antara yang menenangkan hidup ini jamaah, biar bahagia tuh hadir di majelis ilmu. Makanya Bapak Ibu, kita butuh majelis ilmu. Kata Nabi, kalau kalian lewat jangan sampai tidak mampir di taman-taman surga. Apa taman-taman surga ya Rasulullah? Yaitu halaqah zikir. Halaqah zikir apa itu? Namanya zikir. Di antara zikir juga adalah belajar. Majelis taklim itu zikir. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di masa tuanya dia bahagia, di masa muda tidak bahagia. Senang ya, tapi bahagia enggak. Karena bahagia sama senang beda enggak Bu? Beda. Kalau senang itu lebih kepada kenikmatan jasad, punya mobil mewah, rumah mewah, punya duit banyak, senang. Bahagia belum tentu. Kemudian senang itu terkait dengan kenyamanan. Orang bahagia belum tentu nyaman, rumahnya biasa saja, tapi bahagia. Banyak orang hidupnya senang, enggak bahagia. Makanya Bapak Ibu di masa tua banyak orang bahagia. Kenapa? Karena hadirnya di majelis ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus bahagia sampai akhir hayat. Amin. Kapan akhir hayatnya Bu? Belum tahu lagi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sehat, nikmat waktu luang manfaatkan sebaik-baik mungkin Bapak Ibu. Kalau di masa tua nih, waktu luang banyak, cuman sakit. Waktu di masa muda, badan sehat, cuman sibuk. Apa Bu? Banyak gawean, ya kan? Kalau waktu muda, badan sehat, tapi sibuk. Kalau sudah tua, waktu banyak kosong tapi sakit-sakitan. Jadi Bapak Ibu, jarang sekali yang dua ini kumpul dia. Maka ketika Bapak Ibu Allah berikan dua-dua ini, sehat iya, waktu luang juga iya, gunakan untuk ibadah, jangan disia-siakan. Karena kesempatan tidak banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu umurnya sudah di atas 50 tahun.
Kalau umur kita sudah di atas 50 tahun, itu rawan untuk meninggal dunia. Maka kalau bisa mundur aja umurnya ke bawah. Nggak bisa ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, kesibukan macam-macam menyibukkan kita, lupa kita. Akhirnya kita masuk kubur. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan amal kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dalam hadis setiap hari Senin dan hari Kamis itulah hari di mana amal-amal kita ini disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita kan pengajian di sini selalu sore, nah Bu? Ada subuh enggak ya? Kalau subuh di Jamiatul Abror. Jamiatul Abror. Jamiatul Abror di Kamang sana. Nurul Abror atau di Masjid Raya. Masjid Raya pun malamnya ada juga, ya kan? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu sore ini, Bu, saya teringat dengan perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat. Apa kata beliau? Madimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali falam yazid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali melebihi penyesalan ketika aku mendapati hari yang mana hari itu mataharinya sudah tenggelam, umurku berkurang, amal tidak bertambah. Kapan matahari tenggelam? Habis subuh, habis asar? Jangan-jangan habis zuhur, habis asar. Ini bentar lagi matahari tenggelam. Ada Bapak Ibu yang puasa Senin Kamis enggak? Wah, bentar lagi buka nih, ya kan? Senang hati kita kalau berbuka, Bu. Karena kata Nabi ada dua yang menyenangkan. Satu berbuka, satu lagi besok di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kata beliau, tidak ada penyesalan yang lebih aku sesalkan dalam hidup melebihi ketika aku mendapati matahari tenggelam, itu habis asar seperti ini, umur berkurang, amal tidak nambah. Jadi umur nih pasti berkurang makin hari, tapi amal tidak tahu nambah apa enggak. Makanya jemaah, meskipun umur kita makin hari makin berkurang di dunia ini, tapi pastikan Bapak Ibu amalnya makin bertambah. Sepakat Bapak Ibu? Jadi habis ini nanti habis pengajian, apa lagi nih habis ini misalnya? Salat maghrib, ada pengajian, hadir lagi. Kalau enggak baca Quran, nanti berzikir. Kan begitu Bapak Ibu, hidup kita ini kan waktu-waktu aja nih. Ya kan? Apa kata seorang ulama, hidup di dunia ini, kata beliau, kita nih hidup sama kayak hari-hari. Kalau hari berlalu maka umur kita lalu pula. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, detik-detik, menit-menit, jam-jam itu kesempatan luar biasa. Makanya kalau ada waktu senggang, zikir. Baik yang zikir pengajian begini termasuk zikir lisan. Misalnya Bapak Ibu, kata Nabi, siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali, maka Allah catat baginya 1000 kebaikan dan Allah hapus 1000 kesalahan. Subhanallah 100 kali. Atau kata Nabi, siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, itu kalimat yang 4 itu lebih baik daripada terbitnya matahari. Maksudnya kata ulama Imam Munawi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Bapak Ibu dapat sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, luar biasa. Udah ucap tadi Bu? Udah, barusan kita ucap ya kan? Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, itulah pentingnya waktu dalam hidup ya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya dikasih amanah, mudah-mudahan berlanjut dan insya Allah setiap Kamis kedua saya jadwalnya yaitu hadis. Kita mengkaji hadis. Hadis yang kita kaji adalah kitab namanya Riyadhus Shalihin. Itu ada 2 jilid tebal-tebal, tapi tidak nampak di sini. Kenapa? PDF. Bapak Ibu tahu PDF?
yang di laptop itu. Saya baca hadisnya, saya catat dikit-dikit, saya ceramahkan. Itu ada sekian ratus bab. Kita sekali sebulan, berarti sekitar 100 tahun lah itu kayaknya selesai itu. Kalau 100 tahun, jangankan Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu udah meninggal tuh, ya kan? 2125 ya nak. Jadi jamaah sekalian, hadisnya banyak, per satu bab hadisnya banyak. Tapi nanti kita ambil satu hadis saja untuk mewakili hadis-hadis yang lain. Materi di perdana untuk bab hadis, untuk kajian hadis di bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu membahas tentang masalah keikhlasan. Kalau judulnya itu Bapak Ibu Al-ikhlasu wa ihdarun niyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah, yaitu bab ikhlas. Ikhlas ini paling tinggi jemaah. Bab ikhlas menghadirkan niat dalam segala amal, baik itu perkataan, ucapan, atau dalam keadaan lahir ataupun dalam keadaan batin. Jadi pembahasan kita di perdana hadis yaitu tentang masalah ikhlas. Ikhlas itu jamaah, ketika seseorang dia beribadah, dia hanya mengharapkan ridho Allah dan balasan dari Allah. Ridho Allah, balasan dari Allah. Dia nggak mengharapkan balasan dari manusia, baik itu balasan berupa materi ataupun balasan berupa pujian. Bapak Ibu, kita ada ndak kalau beribadah itu mengharapkan balasan? Banyak. Balasan dari manusia maksud saya, banyak. Banyak, berarti nggak ikhlas. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Imam Nawawi ketika mengarang hadis ini, menulis hadis ini, dimuatnya nomor 1 tuh hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardizbah al-Bukhari. Seterusnya, ya Bu. Siapa namanya Ustaz? Hah? Lupa saya, Ustaz Absor. Absor ya, Ustaz Absor, luar biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita catat apa enggak? Enggak usah ya, Bu. Oh, catat juga. Oh ya, catat lah Ustaz, ini gimana nih sebenarnya? Dicatat ya, Bu. Kita catat ya. Udah lihat. Biasa enggak apa-apa, aman itu. Nah. Hadis tentang masalah niat. Kenapa Imam Nawawi menulis yang pertama tuh bab hadis tentang ikhlas? Biar nyatat hadisnya itu berpahala. Ulama-ulama hadis, Imam Bukhari membuat Sahih Bukhari, itu hadis pertamanya hadis tentang niat. Agar apa? Ketika dia buat buku tuh, buat kitab hadis tuh, jangan sampai niatnya karena pujian, jangan sampai niatnya biar mendapatkan dunia, tapi murni karena Allah. Makanya kitab hadis yang pertama mereka masukkan bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, umroh, tapi niat. Makanya Bapak Ibu, kita dalam hidup ini yang paling penting nomor 1 adalah niat. Kalau bahasa orang awamnya nawaitunya, ya kan Bu? Yang penting nawaitunya. Ibu kok berbohong? Yang penting nawaitunya. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa itu. Kok bohong Bu? Nawaitu aja cuman. Nggak boleh. Makanya kapan dia bisa betul-betul nawaitu, kapan enggak. Jadi jamaah sekalian, ini perlu kita pelajari. Jangan sampai amal kita hapus karena niat gak ikhlas. Cukup nggak? Nggak apa nggak? Cukup nih kayaknya. Nah, hadisnya innamal. Nampak Bu? Lain. Innamal a'malu binniyat. Wa innama, saya sudah lama tak nyatat di papan tulisnya, ya kan lain bawahnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, Ibu mungkin sebagian ada yang bisa baca tidak pakai harokat ya kan? Kalau botak tak pandai baca. Pandai? Enggak, beko dia kisah masa absor. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat. Santai Bu, sabar. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat di dunia yusibuha wa imra'atin yankihuha. Mana penghapusan itu? Nah, kita kasih harokat ya Bu. Innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijrah ini kita ya tuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jaleh Bu. Yang tak jaleh berarti tak jaleh, yang jaleh alhamdulillah. Pasrah tak nampak ini. Hadis Bukhari Muslim, langsung aja gitu. Kita coba ya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Amal tergantung niat. Kalau Bapak Ibu sholat niatnya bukan karena Allah, tidak ada pahala. Bapak Ibu pergi umroh niatnya pergi jalan-jalan, tidak ada pahala. Kadang ada orangnya kan Bu pergi umroh tuh sampai 23 kali setengah. Ada ulah setengahnya. Waktu itu batal sampai Malaysia pulang. 23 kali umroh. Cuman sampai sana dia cuman foto sana, foto liburan lah daripada awak ke Hong Kong, baguslah ke Arab kita yuk. Kita lihat Taif tuh gimana bentuknya. Sekali lewat kita tuh tawaf kata dia. Ini khawatir enggak ada pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya jalan-jalan. Pengajian juga. Ini diundang dah enak enggak hadir lah, nanti malu kita dibilang pemalas. Enggak hadir. Hadir akhirnya. Nah, itu bukan karena Allah dah. Tapi kadang-kadang awal-awalnya bukan karena Allah, karena rutin, lama-lama karena Allah. Berarti ada pendidikan di situ. Boleh enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu harusnya enggak demikian lagi. Yang kayak gitu tuh orang-orang yang memang anak-anak muda. Sama kayak sekarang Bapak Ibu. Masjid subuh itu
sebagian ramai. Sejak kapan ada lontong? Bagus juga ini nampak strategi kawan bapak nih ya. Karena kan gini jemaah, orang itu dia bisa lunak hatinya pertama pakai assalamualaikum kata Nabi. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Itu mesti baik habis lagi. Kalau nggak ada assalamualaikum, nggak ada tuh. Jadi melunakkan hati yang nggak bagus, nggak akrab, pakai assalamualaikum satu. Yang kedua pakai makan. Jadi ada beberapa strategi pengurus masjid dibuatnya hari Minggu kita masak lontong. Atau kalau pas pengajian malam Sabtu kita buat soto. Rame jamaah bu, rame pak. Iya. Mungkin anak-anak muda tuh, anak muda pula panitianya lagi, rame dia. Mungkin niat dia di awal dapat soto gratis ya kan, lumayan kata dia 10.000 kata dia. Nggak apa-apa untuk anak-anak muda begitu. Tapi kan lama-lama rame-rame mereka senang ada pengajian di masjid. Lama-lama bukan karena lontong lagi, memang karena Allah. Nggak apa-apa di awal. Cuman ini untuk anak-anak muda. Saya pernah ada satu masjid pengajian malam rutin. Malam Jumat kalau tidak salah waktu itu. Kayak malam ini juga lah nih. Itu jamaah baru masuk kita ke masjid tuh langsung bawa soto. Wah inilah tidak khusyuk kita salat ini kan. Jelas sebenarnya masjid itu tidak boleh bawa bawang kan. Kata Nabi, man akala thawba, pula. Man akala thawma awil basala falayaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza. Siapa yang makan bawang merah, siapa yang makan bawang putih, jangan dekati masjid kami karena malaikat terganggu. Saya di masjid itu pas masuk langsung bawa soto. Malam Jumat. Habis itu setiap pengajian di absen. Mungkin biar rapi gitu kan. Rupanya donatur hilang. Sempat ramai. Awalnya nggak ramai, pas dibuat soto ramai. Berarti separuh niatnya soto, ya kan? Nggak apa-apa, awal-awal biarin aja dulu. Namanya orang awam. Akhirnya karena donatur nggak ada lagi, nggak ada soto, sunyi pengajian habis tadi. Ini berarti niatnya bukan karena. Nah ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung apa yang diniatkannya. Niat dia untuk Allah dapat pahala. Niat dia untuk pujian dapat pujian. Niat dia biar nanti caleg terpilih. Nah itu banyak tuh. Ya kan? Tak karena Allah giliran mau pencaleg, mau pemilihan aku ke masjid. Udah terpilih aku masjid lagi. Nah, iya ini udah niatnya bukan karena Allah. Tapi kita bukan menilai orang, itu cukup dia sama Allah saja. Jadi jamaah lanjut. Faman kanat hijratuhu ilallah. Mana nih? Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrah? Ini waktu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditegur sama Nabi, ada seorang sahabat dia ikut umroh pula. Pergi ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, niat dia suka sama seseorang. Seorang sahabat suka sama seseorang namanya Ummu Qais. Nabi tahu, langsung ditegur sama Nabi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Gerakannya sama, letihnya sama, cuman nanti pahala beda. Bahkan yang satu pahala, satu tidak pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya, amalan hijrahnya untuk dunia. Siapa yang ceramahnya untuk dunia? Saya ceramah. Siapa yang dengar ceramah untuk dunia? Siapa yang pergi umrah untuk dunia? Apalagi bu? Siapa yang belajar untuk dunia? Sekarang anak-anak kita saya perhatikan banyak belajar bukan untuk Allah lagi. Dan itu tanda-tanda kiamat. Belajar matematika bukan untuk Allah. Apa bu? Untuk dunia. Belajar agama pun sekarang banyak untuk dunia. Belajar fikih, belajar akidah untuk dunia. Kata Nabi apa? Siapa yang belajar harusnya niatnya untuk mencari ridho Allah. Man ta'allamal ilma liyubtagha bihi wajhullah la yatlubu illa liyusibah bihi 'arda minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang niat belajar, niat belajar harusnya untuk Allah tapi digesernya untuk cari dunia. Apa ciri-ciri belajar untuk cari dunia? Tamat situ kau kerja.
Nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting dapat kerja, dapat gaji, makan, bangun rumah, nikah, mati. Itu nggak untuk akhirat berarti dia tuh. Itu dunia. Bukan nggak boleh kerja, apalagi laki-laki wajib cari nafkah. Tapi kalau niatnya belajar memang murni dunia 100%, bukan untuk ibadah. Kan kayak gitu kan sekarang Bapak Ibu. Kebanyakan kan anak-anak kita ini perlu diingatkan. Kata Nabi, besok di hari kiamat orang ini yang niat belajar harusnya karena Allah, untuk agama, untuk Islam, membela agama Islam, digunakannya untuk cari dunia, maka tidak dapat bau surga besok di hari kiamat. Tadi Bapak Ibu saya sebelum asar pelepasan jamaah haji di satu masjid di Agam, itu disuruh ceramah. Ceramah saya masalah ikhlas juga. Ibu-ibu tuh bertiga pula. Janganlah banyak. Bapak enggak ada meninggal. Bapak ini kan enggak banyak, di mana-mana enggak banyak. Pengajian bapak, ibu, ya ibu. Pergi haji ibu ya kan tadi 3 orang. Bapak enggak ada. Tah apa? Kamu masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Bu, saya bilang, ibu pergi haji berapa tahun menunggu? 13 tahun Ustaz. Daftar 2012, berangkat 2025. Duitnya besar enggak tuh? Besar. Berapa Bu haji? 58 berapa? 70 berapa ya? Nunggunya lama. Kalau sekarang 20 tahun nunggunya kan Bu. Nunggunya lama. Tenaga kita habis 40 hari pergi ke sana. Kalau hajinya cuma 6 hari. Ya kan? Nunggunya lama. Waktu habis, tenaga habis, pikiran, duit banyak. Ibu kalau pergi hajinya bukan karena Allah, rugi. Orang aja ndak sembarang orang dapat panggilan haji ini. Ibu jangan sibuk selfie depan Ka'bah, saya bilang. Takutnya nanti rianya muncul. Ya kan, Bu? Karena ria itu menghancurkan amal. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau niatnya untuk dunia atau menikahi perempuan, maka hijrahnya apa yang diniatkan, tidak ada pahala sama. Makanya Bapak Ibu, kata ulama Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin. Mana ni? Tu'azzimun niyah. Tidak usah dicatat lama kali. Rubba amalin saghirin tu'azzimun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Berapa banyak amal tu besar, infak 2 miliar tapi pengen dipuji. Infak 3 miliar tapi pengen biar dianggap dermawan. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalnya kecil, besar karena niat di sisi Allah. Berapa banyak amalnya besar, kecil karena niat. Cuman nyusun sendal aja, tapi niatnya karena Allah. Dia cuma membantu mengangkatkan barang aja, niatnya karena Allah. Itu bisa jadi mengalahkan orang yang infak 2 miliar. Di niat nomor 1, Pak. Tolong pastikan setiap amal kita nih jangan ada unsur dunia di situ. Meskipun kita tidak bisa jamin. Makanya yang paling bahaya di kita nih riya. Riya, ya, kalau Arab namanya riya. Riyaun. Kalau bahasa Indonesianya jadi riya, ya kan, Bu? Ada Ibu riya sini, Bu? Itu bukan, itu lain deh, Bu, nama. Jadi jemaah, lawan dari ikhlas itu tadi. Di antaranya yaitu riya. Ini yang paling sering di Indonesia ini. Kita ini kan selalu kalau melakukan sesuatu tuh dianggap, ya nggak, Bu? Ketika kita melakukan satu amalan, kita pengen dianggap berjasa. Itu bagian dari tidak ikhlas. Ketika dia beramal, ketika dia bantu orang, kemudian orang itu tidak terima kasih atau tidak balas kebaikan dia kecewa. Berarti nggak ikhlas. Karena ikhlas itu tidak kecewa. Orang ikhlas tidak kecewa. Tapi kita banyak kecewa, ya, Bu. Allah bantu atau terima kasih. Itu enggak ikhlas. Berat, ya, Bu, ya. Berat sekali, ya. Kita beramal. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, niat nih tolong diingat kali. Diperhatikan betul. Niat nih bukan untuk dipuji, bukan untuk dianggap hebat. Termasuk saya ceramah. Saya baca tuh. Di antara riak itu kan ada 2, riak yang nampak-nampak betul, ada yang riak terselubung, Pak. Kalau riak yang nampak tuh gimana, Ustaz? Sengaja dia buat badannya lemas-lemas biar ditanya orang puasa.
Sengaja ketika lagi sholat tuh, karena jadi imamnya kan bu, dimantap-mantap. Calon mertua di belakang. Riak. Udah nikah belum? Rawan riak. Saya udah nikah, biasa aja, malas-malas. Riak. Jadi sesuatu pengennya dipuji orang. Ada riak itu kan ro'ayuroi riaan, yaitu pengen dilihat. Ada namanya lagi sum'ah. Sum'ah itu sami, pengen didengar prestasinya, kehebatan dia. Sum'ah namanya. Ada lagi namanya ujub. Ujub tuh bangga diri. Ria pengen dilihat, dipuji. Tapi kalau pengen dilihat lalu nggak untuk dipuji bisa bu, nggak apa-apa. Misalnya ibu pengen sedekah. Di tempat kita nih orang payah kali sedekah. Tapi ibu pengen mencontohkan biar yang lain termotivasi. Itu boleh. Tapi kalau ibu tolong tulis nama saya di sana gede-gede ya, infak 200 juta ibu ini, biar orang muji-muji saya di hati. Tapi nyuruh nulis. Makanya sebagian orang kan takut dipuji, dibuatnya hamba Allah, disembunyi-sembunyikannya amalnya. Gitu kan? Kalau sebagian orang kan enggak, sengaja ditulis sekali biar orang muji dia. Memang dia nggak bilang biar dipuji, di hati dia. Bukan enggak boleh nyatat nama, boleh. Cuman kadang sebagian kita sengaja mencatat namanya biar orang muji dia, kemudian di hati dia bangga. Ini ria, nggak ada pahala, habis amalnya, dan dia dosa. Udahlah dia sedekah, pahala ndak ada, amalnya habis, dia malah dosa. Karena ria itu syirik kecil. Syirik kecil itu dosa besar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil itu ria pak. Nah ria ini meskipun dia syirik kecil, tapi dia dosa besar. Udahlah dia ndak ada pahala, 0, tapi ditambah dosa pula lagi. Dia sholat sengaja memperbagus sholatnya biar dilihat orang, dipuji orang, dosa. Jadi jamaah, ngeri sekali. Kalau ada orang mencuri, dia berdosa, wajar pak. Tapi kalau ada orang sholat, tapi dia berdosa, kan tidak wajar. Itulah bahayanya ria. Dan kata para ulama, ria itu kan nggak ikhlas kan? Ria itu biasanya yang terkena itu orang-orang yang punya kelebihan. Orang-orang baik biasanya yang ria nih. Orang jahat-jahat apa yang mau diriakan, ya kan? Ketahuan nanti jahatnya kan bu. Ria itu kan sengaja biar nampak, sehingga orang memuji. Mana ada orang mencuri sengaja biar nampak, kan ada. Yang ada kan sengaja biar nampak sholat, sengaja biar nampak sedekah, sengaja biar nampak apalagi bu. Pokoknya ria nih pak, orang-orang baik ya biasanya. Orang yang banyak ngasih manfaat bagi orang lain. Tapi beresiko kalau niatnya tidak lurus. Inilah pentingnya. Di antara ciri-cirinya menyebut-nyebut amalan. Saya pernah begini, saya begitu. Kemarin saya infak 5 sak semen. 5 sak sebut-sebut pula lagi kan. Kalau agak-agak 20.000 sak tadi, sebutlah terserah dia. Amalnya hapusan dia, yang penting kita dapat. Tidak juga begitu. Jadi Bapak Ibu, dalam satu riwayat Nabi menyebutkan di hari kiamat besok yang pertama masuk neraka 3 orang, kata Nabi. Pertama, orang yang pandai baca Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang mempelajari Quran, masuk neraka pertama kali kata Nabi. Bahaya nih, ustaz, ya kan? Ustaz, anak-anak tahfiz. Kan hadis sahih itu pak. Kata Nabi besok ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka di hari kiamat. Yaitu orang-orang amalnya bagus-bagus semua. Yang pertama orang yang pandai baca Quran, orang yang hafiz Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang mendakwahkan Quran. Ketika itu sama Allah ditanya di hari kiamat, Anda menghafal Quran untuk apa niatnya? Anda baca Quran itu untuk apa niatnya? Anda belajar Quran, Anda mendakwahkan Quran, niatnya untuk apa? Ya Allah, saya niatnya untuk mengagungkan, menghidupkan agama, syiar. Bukan, kata Allah. Saya tahu niat kamu. Niat kamu biar kamu tuh dibilang qori, mantap baca Quran, dipuji-puji. Kalau sebatas disebut qori kan boleh-boleh aja. Cuman dianya aja, dia ria enggak dengan itu? Hafalan 30 juz mantap. Ketika itu memang pengen dipuji dia dengan itu bu. Yang satu lagi karena dia paham agama, paham Quran, ceramah dia
Sehingga dia bangga kalau jamaahnya ramai. Kalau jamaah ramai kan kita bangga, wajar. Tapi bangganya dia karena saya pandai ceramah, karena saya hafal hadis sekian juta hadis, ya kan? Sekian ribu hadis. Hadis 1000, satu hadis aja pakai HP, ya kan? Bangga dengan itu, akhirnya masuk neraka dia. Karena niat, Bu, niat. Makanya Abu Hurairah ketika menceritakan hadis ini pingsan dia, Bu, karena takut jangan-jangan selama ini amal-amalnya hapus gara-gara niat. Niat kan enggak nampak, nah, Bu. Kalau kata ulama, niat ria itu seperti semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Kadang enggak terasa. Saya takut sekali jemaah. Jangan-jangan sambil ceramah ini pun ada pula riak-riaknya kita nak. Nah, itu. Kenapa demikian dia masuk neraka? Disebutkan oleh para ulama. Karena orang yang hafal Quran, orang yang pandai Quran, itu dapat keutamaan di dunia, dihargai, dihormati, ya kan? Dia dengan itu mengambil manfaat dunia. Sehingga dengan itu ria dia masuk neraka pertama kali. 2, kata Nabi, orang yang berperang, katanya membela agama. Tapi ketika dia berperang karena kesukuan. Dia berperang karena biar dibilang pemberani. Dia berperang dibilang dia nih orang yang hebat. Ini bukan karena Allah. Ditanya sama Allah, kamu berperang karena apa? Karena agama. Bohong. Kamu berperang bukan karena saya, bukan karena Allah, tapi karena pujian-pujian orang. So neraka. 2, 3, orang yang rajin sedekah, kata Nabi. Ditanya sama Allah di hari kiamat kepada dia, Anda sedekah untuk apa? Ya biasa, untuk Islam, untuk menjalin silaturahmi. Bukan, kamu sedekah biar dibilang dermawan, murah tangan. Akhirnya orang memuji, kamu sudah dapat itu, masuk neraka. Makanya Bapak Ibu, kita perlu sekali memperhatikan niat. Ibu-ibu pernah mengaku salah enggak dalam keseharian? Ya kan? Ya Pak. Kita pernah pengen diakui, ya enggak? Kita pengen biar kita nih hebat, ya enggak? Kita pengen biar kita nih dibilang berjasa, ya kan? Pengen dipuji. Saya juga begitu pernah. Dan saya tidak nyamin juga besok selamat. Kalau terjadi itu, detik itu juga langsung istighfar, minta ampun sama Allah. Biar amal tidak hilang. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bab ikhlas. Kalau kata para ulama, hadis ini innamal a'malu binniyat, ini sepertiga agama, kata para ulama. Jadi agama ini 100, sepertiganya hadis ini. Makanya berapa banyak orang amalannya banyak tapi hapus semua karena dosa, dia pengen dianggap orang, dipuji, dipuja segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ustaz biar kita selamat dari riya ini? Biar ikhlas. Pertama, Ibu banyak doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min an usyrika bika wa ana la a'lam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, Allah ni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu, dan aku berlindung kepadamu dan minta ampun dari syirik aku tidak tahu, nggak sadar. Yang nggak sadar syirik itu apa? Ria. Ria itu kadang nggak sadar, Bapak Ibu. Nah, jadi ibu-ibu habis ini ada takut ibu-ibu? Takut ibu? Terbayang nggak kalau sekiranya ibu sholat subuh 10 tahun nggak ada pahala? Rugi ya? Terbayang nggak Bapak Ibu kalau kurban nggak ada pahala? Terbayang nggak Bapak Ibu kalau umroh nggak ada pahala? Terbayang nggak Bapak Ibu kalau sedekah tidak ada pahala? Jangan hanya memikirkan yang penting saya beramal, tapi pikirkan amal saya diterima apa tidak. Itu kan ria, nggak ikhlas tadi ya. Ria salah satunya. Dia beramal pengen dipuji, dipuja segala macam. Tapi ada juga nanti Bapak Ibu amalan kita pindah sama orang. Ada juga tuh nanti pembahasannya. Apa yang memindahkan amal sama orang, Bu? Apa Pak? Kalau ria ini kan menghapuskan amal. Kalau menghapuskan amal yang kita lakukan waktu itu. Tapi ada juga satu dosa selain ria yang dia memindahkan amal. Ada nggak? Apa? Gonjing. Gibah, gonjing. Itu memindahkan amal. Amal saya pindah ke Bapak kalau saya gunjing Bapak. Amal Bapak pindah ke saya kalau Bapak gunjing saya.
Tapi kayaknya ustaz-ustaz nih banyak juga digunjingnya. Gunjing tuh boleh dalam 6 hal. Nah, kapan-kapan dikaji. Kalau nanti pas hadis masalah gunjing, kan ada tuh nanti. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kata Nabi. Ada satu kata Rasulullah dalam satu hadis itu, terakhir ya Bu, karena sudah setengah 6 kurang. Apa kata Nabi dalam satu hadis itu Bapak Ibu? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Nabi apa? Maukah kalian aku kabarkan satu dosa? Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian yang mana ada sesuatu yang aku lebih takutkan itu daripada fitnah dajjal. Bayangkan tuh Pak, dajjal tuh kan ngeri tuh Pak. Kalau ada orang ketemu dia bisa beriman sama dia, murtad orang sama dia, dajjal itu. Tapi kata Nabi, ada ya sesuatu yang aku lebih takut menimpa kalian daripada dajjal sendiri, fitnah dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar-samar, tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi itu? Riya. Kata Nabi, ada seseorang ayyakumar rajulu yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Riya. Ada orang dia sholat lalu dibagus-baguskannya gerakan sholatnya biar nanti orang melihat-lihat dia, memuji dia. Intinya niatnya bukan karena Allah. Jadi fitnah dajjal seganas itu, tapi lebih ganas riya. Apa alasannya? Kata ulama, pertama, dajjal itu muncul cuman sekali aja dan itu di akhir zaman, ya nggak Bu? Dan dajjal itu Pak, tanda kiamat besar apa kecil? Besar. Udah nampak sama Ibu dajjal? Dajjal mana Pak? Dajjal ya. Kalau dajjal memang belum. Kalau dajjal. Kayak namanya. Maaf ya Pak kalau ada Pak Jal juga. Kalau Pak Zal lain lagi. Ibu belum pernah nampak lagi dajjal tuh. Kalau dajjal kan belum. Kalau dajjal nggak nyimak Ibu tadi Bu. Kalau sempat pakai tasdid tuh dajjal tuh. Kalau nggak ada tasdidnya cie J-nya. Dajjal Kalau ada juga yang maaf ya Pak, berkali-kali aja. Ibu Pak, cari lah kami tekan pintu apa. Jadi dajjal, bukan dajjal Ibu, dajjal itu cuman sekali di akhir zaman pula lagi, dan itu tanda kiamat besar, bukan kecil. Jauh lagi dajjal tuh mau jumpa Bu. Semoga Allah selamatkan kita jangan sampai jumpa dajjal. Tapi kalau yang apa enggak masalah lah ya kan. Ini satu lagi. Satu itu kata ulama. Kalau riya enggak. Kalau dajjal sekali aja di akhir zaman. Kalau riya enggak Bu. Kadang riya, kadang enggak. Besok riya, tobat, riya lagi, tobat, riya lagi, gitu dia. Bahaya riya itu. Sekarang ceramah masalah riya kita mah. Besok 2 hari lagi diulang lagi tuh kalau bisa. Besok 2 hari lagi diulang lagi. Tapi di rumah Bu, jangan lagi di sini. Saling mengingatkan suami istri, anak, cucu. Jangan sampai kita tuh gila sama pujian orang. Karena Bu, pujian tuh nggak ada lepas-lepas dahaga kita. Ibarat minum, nggak lepas dia. Pasti pengen dipuji lagi. Lalu nanti kerugian kita apa ya? Kalau kita pengen dipuji, pujian itu nggak pernah bikin kita lepas dahaga. Ibarat kalau haus, minum, lepas. Ini nggak. Kemudian nanti kerugian dunianya ya. Kalau kita salah, dihina orang. Gaya hebatnya, bunga gitu kan. Coba nggak pengen dipuji, biasa aja ya kan. Yang kedua, orang yang terfitnah dengan dajjal itu orang ahli maksiat Bu, Pak. Orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang ahli maksiat, munafik-munafik itu yang ikut sama dajjal. Kalau riya, makanya kenapa Nabi mengatakan lebih ngeri riya daripada dajjal. Kalau riya, dia itu yang kena riya itu bukan orang jahat, bukan orang ahli maksiat, justru orang soleh, ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang sering beramal.
yang baca Qurannya banyak. Kan baca Qurannya banyak, dia hafiz Quran, baca Qurannya bagus, diundang sama orang kan kemari, dipuji-pujilah sama orang tanpa dia pengen dipuji-puji sama orang, kan lama-lama muncul rasa, iya juga ya, hebat saya ya, kata dia. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau ada orang memuji-muji saudaranya, itu pada hakikatnya dia itu menyembelih saudaranya. Karena al-madhu zabhun, pujian itu menyembelih. Maksudnya apa? Menyembelih amal-amalnya, hapus amal-amalnya. Orang yang awalnya nggak pengen ria, ketika dipuji-puji muncul rianya, Bu. Sama Umar lempar wajahnya pakai pasir, biar nggak hilang amal kita dibuat sama dia. Apalagi orang yang sengaja mancing-mancing biar orang muji dia, lebih gawat lagi ya, Bu. Sejak awal udah niat pengen dipuji. Yang nggak niat dipuji aja itu bisa datang rianya tuh, Bu, ketika dipuji. Makanya kalau muji itu lihat-lihat dulu ya, Bu. Kalau orangnya cepat kali naik telinganya, jangan puji dia. Tapi jangan pula hina, enggaklah boleh. Kalaupun memuji dia di belakang, jangan depan orangnya. Karena di depan orangnya nanti dia bangga diri, rusak amal dia, hapus, akhirnya tersembelih lah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kata Sufyan Ats-Tsauri, ma alajitu syai'an ashaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada yang paling berat dalam hidup ini yang kita lewati kecuali mengobati terus niat kita ini, memperbaiki terus niat kita. Karena niat ini berubah-ubah, enggak, Bu? Kadang sekarang sedih kita kan, kenapa kemarin saya ria ya? Akhirnya tobat, besok pagi ria lagi tuh, ya kan? Ya Pak ya? Karena niat ini berubah-ubah dia. Jam 7 lainlah niat kita nanti, jam 8 dan lain pula itu. Jadi tidak ada yang paling berat dalam hidup ini kecuali niat. Kalau beramal ini mudah, Bu. Orang kalau niat manjat bukit, manjat niat dia daki Merapi, dingin-dingin datang lah itu, ya kan? Yang berat tuh bukan amal, yang niat, yang payah tuh niat. Ibu kalau niat pengajian ke sini, hujan-hujan, ada orang nggak niat pengajian tuh di rumah dia tidur dia malah. Alah, ada-adanya. Ya kan? Ya kan, Bu? Kalau nggak niat, bukan amalnya yang susah. Niatnya tuh nggak ada. Ibu ke masjid dingin-dingin, bapak subuh-subuh rematiknya kambuh pula lagi, ya kan? Tetap subuh-subuh ke masjid, padahal fisiknya udah lemah karena udah tua. Mata rabun-rabun pula, mati pula lampu, ya kan? Tetap ke masjid ibu tuh saya perhatikan. Anak-anak muda, badan sehat-sehat, nge-gym tiap hari, kekar-kekar. Nggak ada ke masjid. Bukan badannya yang sakit, bukan badannya nggak kuat, niat nggak ada. Makanya kita kan sering bilang, ibu bilang sama anak ibu perempuan, nyuci piring sana, malas-malas, nggak niat, gitu kan? Niat tuh menguatkan badan sampai kalau tidak salah 70 atau 80%. Makanya Nabi kan mengatakan, siapa yang puasa Ramadan subuhnya dia tidak pasang niat, maka tidak ada pahala baginya. Ternyata niat menguatkan badan. Ibu-ibu, bapak-bapak, terakhir saya pengalaman kemarin lah, istilahnya ini. Jadi pulang kampung terlambat. Pengen kita puasa Syawal, ya kan? Puasa 6 itu. Bapak Ibu ya. Dan ibu-ibu tentu udah biasa ya kan. Bukan masalah cerita riak enggak ya. Itu kan hal biasa, enggak perlu dibanggakan itu, hal biasa. Jadi Bapak Ibu, pernah sekali waktu kemarin tuh saya puasa, istri enggak karena dia ada urusan. Habis itu istri puasa, saya enggak karena ada tamu. Jadi kan udah sahur nih, udah sahur. Pas sahur pengajian hari Jumat subuh. Biasanya di situ di masjid tuh cuma dikasih air putih kayak kita di sini juga nih. Cuman biasanya nyusul tehnya. Saya ada teh nih. Saya gula-gula kurang. Pas nih. Aku ini Israel nih nak. Wah ya ini. Israel. Besok yang ini nih aja. SMS. Orang-orang awak asri. Jadi pas ceramah hari Jumat subuh tuh biasa air putih. Sekali ini pakai teh telur pula. Tadi udah sahur jam 4:30, sahur puasa Syawal. Ini gimana nih? Ini pengurus lagi senang-senang pula sama ustadznya nih. Akhirnya karena masih ada berapa hari lagi ya udahlah. Akhirnya sahur jam 4:30, berbuka jam 6 pagi.
Istri pulang ceramah, istri masih puasa, saya nggak puasa. Jam 8 lapar saya, Bu. Karena niat dah hilang, kan? Jam 8 lapar. Sementara besoknya kebalikan, saya puasa, istri enggak. Dia ikut sahur juga, kan sunnah ikut sahur. Meskipun wanita haid kan sunnah. Saya puasa, saya nggak ada lapar, dia udah lapar juga karena nggak niat. Jadi ternyata niat itu menguatkan badan. Bahkan kita pun kalau puasa tuh nggak sahur pun itu nggak ada lapar sampai maghrib, sampai siang nggak lapar kita kan, Bu, karena niat. Makanya niat tuh yang dalam Islam betul-betul dikaji, betul-betul dikaji. Niat, ikhlas gitu, kuat kita dibuatnya. Nah, sekarang orang kan enggak banyak masjid Nurul Ikhlas, Al-Ikhlas, masjid Al-Ikhlas, masjidnya aja yang ikhlas, orangnya salah. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini pentingnya belajar niat. Di situ disebutkan oleh ulama, ta'allamun niyah fa innahu ablagh minal amal. Belajarlah niat karena niat lebih tinggi karena niat lebih duluan sampai daripada amal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian Bapak Ibu, mungkin tanya dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, Pak? Nampaknya enggak ada ya. Ibu ada pertanyaan? Sama. Kalau Israel itu apa artinya? Israel itu sabananya, Bu, Israel, Bani Israel, Bani anak Nabi Yakub. Cuman ini negara Israel. Cuman dulu Yahudi itu keturunan Yahudi itu keturunan dari anak Nabi Yakub. Nama lainnya Bani Israel. Bani Israel, anak Israel. Israel itu nama Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Nah, jadi kalau dibilang Israelnya apa artinya, Ustaz? Kalau larinya ke nama, asli nama itu adalah Nabi Yakub. Cuman sekarang ada namanya negara Israel juga. Mungkin keturunan itu juga, ya bukan Yahudi. Nah, makanya ada sebagian mengatakan bilang aja Yahudi orang tuh atau Zionis. Kalau disebut Israel langsung ke Nabi Yakubnya. Gitu ya, Bu? Enggak ada kasih sayang. Nah, Bu? Enggak ada kasih sayang terhadap. Iya, nggak ada kasih sayang. Backupnya Amerika itu ya. Nah, sekarang dah perang pula Pakistan sama India. Wah, ngeri nih. Makanya kita bersiap-siap umat Islam membela kaum muslimin yang tertindas. Jangan kita terbawa dengan yang lain. Ya, Bu? Ya. Silakan. Sebenarnya kalau kita menghukumi itu ria atau tidak nggak bisa juga. Itu mungkin bagian dari pendidikan, tarbiyah, dan bagian dari memotivasi kaum muslimin. Tinggal di kitanya lagi, ria apa enggak. Kalau cuman aplikasi ngasih semangat, nggak masalah, Bu. Cuman hati-hati aja, jangan sampai kita niatnya untuk pengen dipuji. Kalau niat kita hanya motivasi biar kita semangat, karena kalau sendiri sama rame-rame kan beda, Bu. Kalau rame-rame kita kan semangat, tapi kalau sendiri-sendiri kan kurang semangat. Dibuatlah rame-rame, ada aplikasi. Makanya pastikan niatnya karena Allah selalu itu cuman sarana untuk semangat, bukan untuk pengen dipuji. Jadi kita nggak bisa hukum itu ria, enggak. Itu motivasi gitu. Gitu ya, Bu. Itu jamaah mungkin pada sore hari ini. Subhanaka, udah ya doanya. Itu aja mungkin dari kami. Mohon maaf, semoga berkah selalu hidup kita nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesudah kajian kita Bapak Ibu bersama Al-Ustaz Dr. Muttaqi Ilham, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang barokah dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz, jazakumullahu khairan jazak, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi